Hello. Now let's see test for congruency. We know if two triangles are congruent, then their three pairs of sides are congruent and three pairs of angles are also congruent. म्हणजे किती झाले एकूण 6. 3 sides आणि 3 अँगल. मग 6चे 6ही कॉंग्रंट दाखवणं आवश्यक आहे का? 2 ट्रायंगल कॉंग्रंट आहे हे दाखवायसाठी तर नाही. कोणत्याही 3 गोष्टी असेल तर आपल्याला 2 ट्रायंगल कॉंग्रंट आहे हे दाखवता येतं. मग अशावरून टेस्ट तयार झाल्या की कोणत्या 3 गोष्टी आवश्यक आहे कॉंग्रन्सी दाखवायसाठी. तर त्याच्यावरून टेस्ट तयार झाल्या. म्हणजे कोणत्या कोणत्या टेस्ट आहे? ASA अँगल साइड अँगल, SAS साइड अँगल साइड टेस्ट, SSS side 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 test and hypotenuse side test. Now let's see one by one how will you define or how will you apply test to given triangle. Now two triangles are given like this. Now in this two triangle, if this angle is congruent to this, at the same time this angle is congruent to this, and the included side in between these two angles, या दोघांच्या मध्ये असणारी साइड कोणती आहे? ही आहे. This side is congruent to this. Angle ABC and this one is XYZ. Now angle A is congruent to angle X, angle B is congruent to angle Y. Corresponding angles are congruent. And included, याला कोणती साइड म्हणतात? included side is congruent with corresponding included side of another triangle. corresponding म्हणजे याच्याशी संलग्न. कोणामध्ये? दुसऱ्या ट्रायंगल मध्ये. याच्याशी संलग्न असणाऱ्या दुसऱ्या ट्रायंगल मध्ये जर ती कॉंग्रंट असेल तर ही इथे बघा टेस्ट लावताना अँगल साइड अँगल. दिस टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle XYZ by A dash S dash S, angle side angle, angle side angle test. तर अशा पद्धतीने आपण ती टेस्ट लावतो. आता दुसरी टेस्ट, सेम फिगर. इफ this side is congruent to this segment is congruent to this, ही साइड आहे and included angle, या दोघांच्या मध्ये कोणता अँगल आहे? this angle is congruent to this, then which test SAS side angle side. This segment AB is congruent to segment XY, segment BC is congruent to segment YZ, and angle B is congruent to angle Y, then by which test SAS side angle side. तर हे लिहिताना आता बघा मी फक्त समजावून सांगून राहिली. पहिल्यांदा हेडिंग द्यायचं, टेस्ट फॉर कॉंग्रन्सी 4ही लिहून टाकायच्या आणि त्यानंतर पेज नंबर पुस्तकामध्ये पुस्तकामध्ये 30 नंबरवर 30 पेज नंबरवर 1, 2, 3, 4 अशा 4ही टेस्ट दिलेल्या आहे. पहिल्यांदा तुम्हाला सेंटेन्स लिहायचं आहे, त्याच्या खाली डायग्राम काढायचे आहे. इथे सेकंड मध्येही सेंटेन्स लिहायचे आणि डायग्राम काढायचे. तर याच्या 4ही टेस्ट तुम्हाला लिहायच्या आहे. मी 4ही टेस्ट इथे समजावून सांगते. आफ्टर दॅट SSS टेस्ट. लेट्स सी हियर इफ द सेम डायग्राम इज देअर. This segment is congruent to this segment is congruent to this, and this segment is congruent to this. Then side, that means SSS. Segment AB is congruent to segment XY, segment BC is congruent to segment YZ, segment AC is congruent to segment XZ. Then by SSS side, these two triangles are congruent. म्हणजे कोणत्याही 3 गोष्टी असल्या तर त्या पद्धतीने कोणत्या 3 गोष्टी तिथे कॉंग्रंट दाखवलेल्या आहे डायग्राम मध्ये, त्यानुसार आपल्याला टेस्ट अप्लाय करायची आहे. पहिली टेस्ट झाली, दुसरी, तिसरी, फोर्थ. हायपोटेन्यूस साइड टेस्ट. हायपोटेन्यूस म्हटलं तर हायपोटेन्यूस साइड कुठे असते? राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये असते. म्हणून हियर दिस इज वन ट्रायंगल 90 degree PQR.
and this is M N O. Now here triangle PQR सोबत corresponding कोण आहे? MNO. Q is congruent to N, or it is this Q and N, they are of 90 degree. Now here in this triangle, this one is hypotenuse. If this hypotenuse is congruent to this, इथे ही hypotenuse आहे, and any of the side, आता दोन साइड राहिल्या, ही साइड किंवा ही साइड, if this side is congruent to this, म्हणजे कोणत्या कोणत्या गोष्टी कन्सिडर केल्या? फक्त हायपोटेन्यूज आणि कोणती एक साइड. In such case, here in triangle PQR, angle Q is equal to 90. In triangle MNO, angle N is equal to 90. Hypotenuse PR is congruent to hypotenuse MO, and side QR is congruent to side NO. Then these two triangles are congruent by hypotenuse side test. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे लिहायचं आहे आणि त्याच्या खाली आपण आता 1 by 1 एक्झाम्पल्स बघू. प्रॅक्टिस सेट. Page number 31. First, what is given? In each of the examples given below, pair दिलेले आहे. A pair of triangles is shown. Equal parts of triangles in each pair are marked with the same sign. म्हणजे इक्वल पार्ट जर दाखवायचे असेल तर सारखे साइन. अँगलसाठी मी बघा असे यूज केले, हे असे यूज केले, किंवा 90चा असा दाखवला होता. आणि साइड दाखवायची असेल तर एक साइड, 2, 3 अशा लाईन्स दाखवतो आपण साइड दाखवताना. ऑब्झर्व द फिगर अँड स्टेट द टेस्ट बाय विच द ट्रायंगल्स इन ईच पेअर आर कॉन्ग्रंट. आता पहिला ट्रायंगल जो दिलेला आहे, here A, B, C and P, Q, R. This side is congruent to this. Then this one is congruent to this. And this one is congruent to this. आणि बाय ब्लँक दिलेली आहे टेस्ट. आता अशी फिगर दाखवल्यानंतर ही साइड आहे, साइड आहे, साइड एवढंच दाखवलेलं सारख्या साइडने. म्हणजे टेस्ट कोणती झाली? साइड, साइड, साइड. म्हणजे टेस्ट एस एस एस. टेस्ट बाय एस एस एस. टेस्ट ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डन्स बरोबर बघायचा असतो. ए सोबत कोण करस्पॉन्डिंग राहील? पी. बी सोबत क्यू आणि सी सोबत आर. ए बी सी कॉन्ग्रंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर. सेकंड टेस्ट. सेकंड मध्ये बघा काय दिलेलं आहे तुम्हाला पुस्तकामध्ये. आता इथे सेकंड तुम्हाला सोडवता येतं, इवन थर्ड सुद्धा तुम्हाला सोडवता येतं. मला वाटते थर्ड आणि फोर्थ सुद्धा तुम्हाला सोडवता येतं, कारण 4 टेस्टचे 4 एक्झाम्पल्स तिथे दिलेले आहे. तर तुम्ही तिथे टेस्ट अप्लाय करू शकता. ती डायग्राम पाहून साइड दिलेली असेल तर इथे 3ही साइड दिलेले आहे म्हणून साइड. 2 अँगल, एक साइड इन्क्लुडेड साइड दिलेली असेल तर ASA. 2 साइड इन्क्लुडेड अँगल दिलेला असेल तर SAS. आणि 90चा अँगल हायपोटेन्यूज कॉन्ग्रंट टू हायपोटेन्यूज आणि साइड दिली असेल तर हायपोटेन्यूज साइड टेस्ट. तर ह्या 3ही हे सर्व 4ही एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवायचे आहेत. आफ्टर दॅट सेकंड वन. आणि आता हा सेकंड क्वेश्चन जो दिलेला आहे तो दिलेला आहे तुम्हाला ऍक्टिव्हिटीच्या फॉर्ममध्ये. सेकंड, पेज नंबर 32. दिस इज फर्स्ट. यातलं मी एकच एक्झाम्पल फर्स्ट नाही घेत, मी सेकंड घेते. फर्स्ट तुम्हाला सोडवता येतं. डायग्राम इज लाईक दिस. P, T, S,
Q and R. आता हे जे एक्झाम्पल आहे, मी सहसा तिथे रिकाम्या जागा आहे त्या पुस्तकातच पेन्सिलनी सोडवायला लागते. तुमचे सर काय सांगतात त्यानुसार तुमच्या नोटबुकमध्ये सोडवा. तुम्ही हे पूर्ण ऍक्टिव्हिटी जशी दिलेली आहे तशी लिहायची आणि रिकाम्या जागा भरायच्या, बरोबर त्याला डब्बे करायचे. आता बघा, समजा एखाद्या डायग्राममध्ये दोनच पोर्शन दिलेले असेल, दोनच साईड कॉन्ग्रंट दाखवले असेल, एक दिसत नसेल, तर अशा वेळी काय करायचं? कॉमन शोधायचं. प्रत्येक वेळी कॉमन किंवा कॉन्ग्रंट किंवा अपोजिट शोधायचं नेहमी. आता बघा, समजा मी ही डायग्राम अशी काढली, एखादी डायग्राम अशी आहे, हा एक ट्रायंगल आहे आणि हा ट्रायंगल आहे. आता बघा, या दोन्ही ट्रायंगलला कॉमन कोण आहे? ही कॉमन साईड आहे. समजा हीच डायग्राम अशी असती तर हे दोन अँगल कसे होतात? व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स. आणि व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स कसे राहतात? कॉन्ग्रंट राहतात. ही कॉमन साईड कशी झाली? नेहमी कॉन्ग्रंट राहते. तर अशा पद्धतीने प्रत्येक वेळी कॉन्ग्रंट किंवा कॉमन अँगल किंवा कॉमन साईड किंवा अपोजिट अँगल हे शोधायचे. याच्यामध्ये ट्रायंगल, पहिल्यांदा ट्रायंगल कोणता घेतलेला आहे त्यांनी त्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये जसं घेतलेलं आहे तसंच बघू. ट्रायंगल PTQ, PTQ अँड कॉन्ग्रंट सर्वात शेवटी शब्द आहे, कारण आपण पहिल्यांदा घेऊन राहिलो आणि त्यांच्यामध्ये कोण कोण कॉन्ग्रंट आहे हे शो करून राहिलेलं आहे. ट्रायंगल PTQ अँड ट्रायंगल STR, STR, PTQ. आता बघा, इथे जर मला मॅच करायचं असेल तर PT ही साईड याच्यासोबत कॉन्ग्रंट होते. मग इथून सुरुवात केली तर साहजिकच आहे मला इकडून सुरुवात करावी लागेल अशी. STR बरोबर घेतलेला आहे त्यांनी. आफ्टर दॅट व्हॉट इज गिवन? अँगल PTQ, अँगल PTQ इज कॉन्ग्रंट टू अँगल STR, STR. RTS लिहायचा नाही. हे जेव्हा घेतो आपण तेव्हा त्यांच्यामध्ये 1-1 करस्पॉन्डन्स होतं की नाही? हा ट्रायंगल हा S याच्यावर ठेवला तरच एक्झॅक्टली मॅच होईल. समजा मी इथे P वर R ठेवला तर मॅच होणार नाही. आणि म्हणून P सोबत कोण मॅच झाला? H. T सोबत कोण मॅच झाला? या T सोबत या T. आणि हा Q सोबत कोण मॅच होतो? R होतो. म्हणून बघा इथे करस्पॉन्डन्स कसं घेतलंय. P सोबत S, T सोबत T आणि Q सोबत R. अँगल कोणता? अँगल PTQ. PTQ is congruent to angle STR. PTQ STR, STR vertically opposite angle ते दिलेलं आहे. आता राहिलेलं बघायचं आहे आपल्याला सेगमेंट TQ. सेगमेंट TQ is congruent to सेगमेंट TQ. T पासून सुरुवात केली, इथे बघा TQ, तर इथे TR आलाय का? पुस्तकामध्ये दिलेला आहे TR. सेगमेंट TR म्हणजे बरोबर करस्पॉन्डन्स जुळला पाहिजे. आता त्यांनी काय म्हटलेलं आहे? अजून एक सेगमेंट दिलेला आहे. सेगमेंट पहिल्या भागात दिलेला सेगमेंट PT इज कॉन्ग्रंट टू PT. मग काय आला? सेगमेंट ST. सेगमेंट ST बघा दिलेला आहे की नाही? आहे दिलेला. आता या तीनही गोष्टी त्यांनी दिलेल्या आहेत. देन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PTQ इज कॉन्ग्रंट टू ट्रायंगल STR. आणि इथे दिलेली आहे रिकामी जागा. इथे लिहायचं आहे तुम्हाला टेस्टचं नाव. हा अँगल दिलेला आहे, हा कॉन्ग्रंट आहे याच्यासोबत आणि ते तिथे शोन केलेला आहे का नाही, म्हणजे आता इथे शो करावं लागेल. आता टेस्ट जी लावायची ते एका ट्रायंगल मध्ये लावा. साईड अँगल साईड म्हणजे टेस्ट काय झाली? SAS. इफ आता बघा, इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रंट देन रिमेनिंग पोर्शन जो असतो तो कॉन्ग्रंट होतो. कसा कॉन्ग्रंट होतो? तर रिमेनिंग कोण कोण आहे त्याच्यामध्ये? जर ही एक साईड झाली या ट्रायंगल मधली, जसं हा ट्रायंगल आहे, हे दोन ट्रायंगल आहे, हा दिलेला आहे. आता
बघा इथे 2 अँगल आणि 1 साइड घेतली आहे, म्हणजे इथे कोण कोण राहिलं, 2 साइड राहिल्या आणि 1 अँगल राहिला. इथे सुद्धा 2 साइड राहिले आणि 1 अँगल राहिला. इथे टेस्ट कोणती लागेल, अँगल, साइड, अँगल. म्हणजे प्रत्येक वेळी 3 जर गोष्टी आल्या आहे, इथे 3 गोष्टी आल्या आहे, म्हणजे आता पुन्हा 3 गोष्टी राहिल्या आहे. इथे 3 कोणत्या कोणत्या, 2 साइड आणि 1 अँगल राहिलेला आहे, म्हणजे 1 साइड राहिली आहे. मग कोणती साइड, पीटी, ती बघा PQ राहिले. देन PQ, इथूनच लक्षात येतं, PQ इज कॉन्ग्रंट टू SR. बघा तिथे काय दिलेलं आहे, सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रंट टू सेगमेंट SR. याला काय म्हणतात, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल्स. लिहून दिलेलं आहे तिथे, PQ कॉन्ग्रंट टू सेगमेंट PQ कॉन्ग्रंट टू सेगमेंट SR असे. अँगल घेतलेला आहे, अँगल TPQ इज कॉन्ग्रंट टू अँगल, रिकामी जागा दिलेली आहे TPQ. इथून घ्यायचं नाही, TPQ क्रम लक्षात ठेवायचं, TPQ. मग इथे असं सुरुवात केली, TPQ, मग इथून सुरुवात TSR, TPQ. अगेन ब्लँक पोर्शन दिलेला आहे, इज कॉन्ग्रंट टू अँगल TRS. बघा इथूनच घेऊ आपण, जे 2 ट्रायंगल 1-1 करस्पॉन्डन्स नुसार घेतले त्याच्यावरच सर्व लिहिता येतं. TRS क्रम बघा, इथून सुरुवात केली, मग इथे गेलो, मग इथे आलो, TRS. इथे सुद्धा TQP, अँगल TQP. आता याला काय म्हणतात, करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल्स. रिझन दिलेलं आहे ते लिहिले. सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रंट टू डब्बा PQ SR, सेगमेंट SR, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल्स. तर या पद्धतीने तिथे 4 रिकाम्या जागा तुम्हाला भरायच्या आहेत. इथे मी स्टॉप करते.